السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد ذاکر حسین۔ مشن اکیڈمی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ ساتھیوں، آج ہمارا یہ 9واں کلاس ہے اور اس کلاس میں بہت ہی اہم ٹاپک شروع کرنے والے ہیں جس کا نام ہے زبان کی مہارتیں۔ آپ شروع سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ زبان کی 4 مہارتیں ہیں۔ جب جب ضرورت ہوئی آپ کو بتایا گیا اور آپ کو اس میں ایک فارمولا بھی بتایا گیا، شارٹ کٹ بھی بتایا گیا کہ زبان کی مہارتیں کون کون سی ہیں، جس میں آپ کو بتایا گیا تھا LSRW، ہے نا؟ یہ چاروں آپ کو بتایا جا رہا ہے، کئی کلاس پہلے بھی بتایا گیا ہے، بیچ بیچ میں بتایا گیا ہے۔ تو خیر، آج ہم اسی چیپٹر کو پڑھیں گے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانیں گے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ تو اس شارٹ فارم سے آپ جانتے ہیں کہ L سے کیا مراد ہے، S سے کیا مراد ہے، R سے کیا مراد ہے اور W سے کیا مراد ہے۔ L سے کیا ہے؟ لسننگ ہے نا؟ لسننگ ہے۔ S سے کیا ہے؟ اسپیکنگ ہے۔ اور پھر R سے کیا ہے؟ ریڈنگ ہے۔ W سے کیا ہے؟ رائٹنگ ہے نا؟ رائٹنگ ہے۔ تو یہ 4 مہارتیں ہیں، اسی کے بارے میں ہم لوگ شروع کریں گے اور پڑھیں گے آج۔ اس میں 4 مہارتوں پر ہم 4 کلاس لیں گے، یعنی 9، 10، 11 اور 12 اسی چیپٹر کا کلاس ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس چیپٹر کے سلیبس کو جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ تو LSRW جو ہے اسی کے اوپر بیس ہے۔ جیسے سب سے پہلے ہے زبان کی مہارتیں۔ L کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ زبان کی مہارتیں، یہ چیپٹر کا نام ہے۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سننا، یعنی لسننگ کی بات کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ سننا۔ اب سننے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے کیا اجزاء ہو سکتے ہیں سماعت کے، سننے کے، اور اس کو ہم کیسے پڑھائیں گے، سماعت کے تدریس، اس کو ہم۔ پھر ہم آتے ہیں L کے بعد S پر، یعنی اسپیکنگ پر۔ تو ہم پہلے اس کو دیکھیں گے کہ اسپیکنگ کیا ہوتا ہے، بولنا کسے کہتے ہیں، بولنے کی تدریس ہے، اس کا کیا مقصد ہے، کیا مقاصد ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم لوگ جب پڑھائیں گے بولنے کے بارے میں تو اس کو پڑھانے کا کیا مقصد ہے، ان تمام ٹاپک کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ پھر بولنے کی تدریس کے طریقے، بچوں کو ہم بولنا کیسے سکھائیں گے، کیا کیا طریقہ ہے، اس کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ اب L ختم ہو گیا، S ختم ہو گیا، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ R آتا ہے۔ R کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریڈنگ، ہے نا؟ ریڈنگ کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا، اسی کو کہتے ہیں خواندگی، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مطالعہ کہتے ہیں۔ اب پڑھنے کے کیا کیا اجزاء ہیں، یعنی خواندگی کے کیا کیا اجزاء ہیں، مطالعہ کے کیا کیا اجزاء ہیں، اس کو پڑھیں گے۔ پھر مطالعہ کی کتنی قسمیں ہیں اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ مطالعہ کی تدریس کیسے کریں گے اس کو دیکھیں گے۔ پھر مطالعہ کو کیسے فروغ دیا جائے، ان تمام ٹاپک پر بات کریں گے، ان تمام نکات پر بات کریں گے ہم لوگ۔ آخر میں کیا ہے؟ W ہے۔ W کا مطلب کیا ہے؟ رائٹنگ۔ رائٹنگ کو کیا کہتے ہیں؟ لکھنا، اسی کو تحریر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تحریر کہتے ہیں۔ تحریر کے کیا کیا اجزاء ہے، تحریری تدریس کیا ہے، یعنی لکھنے کی جو تدریس ہے اس کیا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ لکھنا سکھانے کا کون کون سا طریقہ ہے، اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے۔ تو یہ 4 ٹاپک ہے اور چاروں ٹاپک پر ہم لوگ ایک ایک کلاس لیں گے، بہتر طریقے سے اس کو سمجھیں گے۔ ممکن ہے کہ کلاس چھوٹا ہو لیکن اچھے سے سمجھیں گے اس کو۔ اس کے بعد آخر میں ہر چیپٹر کی طرح اس چیپٹر کا بھی ٹیسٹ لیا جائے گا، جیسے کہ پہلے چیپٹر میں، دوسرے چیپٹر میں، تیسرے چیپٹر میں ٹیسٹ لیا گیا ہے، اسی طرح آپ کے اسی چوتھے چیپٹر میں بھی، چوتھا چیپٹر ہے یہ زبان کی مہارتیں، اس میں بھی جب ہمارا ٹاپک ختم ہو جائے گا تو اگلے دن ہم اس پر آن لائن ٹیسٹ لیتے ہیں اور آن لائن ٹیسٹ لیں گے۔ تو آن لائن ٹیسٹ دینے کے لیے، ان تمام PDF کو حاصل کرنے کے لیے آپ پیڈ گروپ میں شامل ہو جائیے گا، اس آخر میں آپ کو نمبر دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے، زبان کی کتنی مہارتیں ہیں؟ ہر زبان کی 4 بنیادی مہارتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر زبان کی 4 بنیادی مہارتیں۔ ہر زبان سے مراد کیا ہے؟ آپ خواہ ہندی سیکھ رہے ہو، انگریزی سیکھ رہے ہو،
اردو سیکھ رہے ہو یا دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھ رہے ہو، ان تمام زبانوں کو سیکھنے کے لیے جو مہارت ہے وہ 4 ہے۔ اگر آپ اردو زبان سیکھ رہے ہیں تو کیا ہوگا، پہلے آپ کو سننا پڑے گا۔ اسی طرح سے آپ انگریزی، ہندی، چائنیز، ملیالم کسی بھی زبان کی بات کر لیجئے، اگر آپ زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہوگا، جو اس کی مہارت ہوگی، وہ کیا ہے، سننا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہے، جب ہم سن لیں گے تو اس کو اپنے زبانی طور پر اظہار کریں گے، یعنی بولیں گے۔ اس کے بعد تیسرا کیا ہے، پھر ہم پڑھنا سیکھیں گے، اور آخر میں ہم کیا کریں گے، اس کو لکھیں گے، یعنی لکھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے کیا کہا گیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ سننے اور پڑھنے کی مہارت کا تعلق، سننے اور پڑھنے کی مہارت کا تعلق کیا ہے، دوسروں کے خیالات کو سمجھنے سے ہوتا ہے۔ اس کو آپ ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا، LSRW۔ اب اس پہ ہم بات کریں گے۔ سننا کس کو کہتے ہیں، لسننگ کو کہتے ہیں۔ پڑھنا کیا کہتے ہیں، ریڈنگ کو کہتے ہیں۔ تو ایک سب سے پہلا اور تیسرا، ٹھیک ہے، یعنی کہ لسننگ اور ریڈنگ کی جو مہارت ہے وہ کیا ہے، دوسروں کے خیالات کو سمجھنے سے ہوتا ہے۔ جب تک ہم دوسرے کی بات کو سنیں گے نہیں یا تحریری شکل میں پڑھیں گے نہیں، تب تک ہم دوسرے کے خیالات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے اس میں کیا ہے، اسپیکنگ ہے، تو اسپیکنگ میں کیا کرتے ہیں، اپنے خیالات بتاتے ہیں، دوسرے کے خیالات کو نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اپنے خیالات کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم رائٹنگ کرتے ہیں یعنی لکھتے ہیں تو اپنے خیالات کو لکھتے ہیں، خواہ وہ دوسرے کے بارے میں ہو سکتا ہے لیکن لکھتے کیا ہے، اپنے خیالات کو۔ تو یہ چیز ہے لسننگ میں اور ریڈنگ میں، یعنی سننے میں اور پڑھنے کی جو مہارت ہے وہ کیا ہے، دوسروں کے خیالات کو سمجھنے کے لیے ہے۔ اس لیے انہیں کیا کہتے ہیں، تحصیلی مہارت کہتے ہیں، یعنی دوسرے کے خیالات کو سمجھنے کا جو مہارت ہے اس کو کیا کہتے ہیں، تحصیلی مہارت۔ اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ دوسروں کے خیالات کو سمجھنے کی مہارت کو کیا کہتے ہیں، تحصیلی مہارت کہتے ہیں، اور اسی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ریسیپٹیو اسکلز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، ریسیپٹیو اسکل۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ پہلا اور تیسرا یعنی کہ لسننگ یعنی سننا اور پڑھنا، یہ دوسروں کے خیالات کو سمجھنے کے ایک مہارت ہے۔ یہ دونوں کیا ہے، دوسروں کے خیالات کو سمجھنے کی مہارت ہے۔ اب دیکھیے دو جو بچ گیا ہے، کیا بچ گیا ہے، ایس اور ڈبلو، یعنی اسپیکنگ اور رائٹنگ۔ اب دیکھیے اسپیکنگ کا مطلب ہوتا ہے بولنا اور رائٹنگ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ تو بولنے اور لکھنے کی مہارت کا تعلق اپنی بات اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے اور انہیں متاثر کرنے سے ہوتا ہے نا۔ یہ چیز آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ اسپیکنگ اور کیا ہے، رائٹنگ کیا ہوتا ہے، اپنی بات کو پہنچانے کے لیے، اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس مہارت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے انہیں تعمیری مہارتیں یعنی پروڈکٹیو اسکلز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، تعمیری مہارت کہتے ہیں، اسی کو پروڈکٹیو اسکلز انگریزی میں کہا جاتا ہے، تعمیری مہارت۔ اور پھر اسے ہی تخلیقی مہارت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ خود سے جو تخلیق کرتے ہیں، بناتے ہیں، اپنے خیالات کو پروتے ہیں، خواہ وہ زبانی ہو یا تحریری شکل میں ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں، تخلیقی مہارت کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، بولنا ہوتا ہے اور لکھنا ہوتا ہے۔ تو 4 مہارتوں کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا۔ تو ان چاروں مہارتوں کو کام کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا کہ دوسروں کے خیالات کو سمجھنے کے لیے L اور R، اپنے خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے S اور W۔ ایسے آپ یاد نہیں رکھ سکتے ہیں تو LSRW یاد ہے، اس میں سے پہلا تیسرا دوسرا چوتھا، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ یاد رکھیے گا۔ اب ہم اگر بات کریں آگے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہے سننا، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں زبان کی بنیادی مہارتیں کہلاتی ہیں۔ اگر بچہ بہتر ڈھنگ سے ان صلاحیتوں کا حصول نہیں کر پاتا تو اسے دیگر موضوعات میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ عام بات ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سننا کیا ہے، سننا کو آپ جانتے ہی ہیں کہ لسننگ کہتے ہیں، ریسیپٹیو اسکلز ہے، اس کو آپ نے سمجھ لیا۔ اورل فارم ہے، اورل فارم کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ زبانی طور پر ہوتا ہے کہ جب تک کہ لوگ زبانی طور پر اس کو استعمال نہیں کریں گے سامنے والا سن نہیں سکتا ہے۔ تحریری چیز کو آپ
सुन नहीं सकते हैं उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए इसमें क्या है, ओरल फॉर्म होता है, यानी बोलने वाली बात होती है, ठीक है, ये आवाज की शक्ल में होगा, ठीक है। समात यानी सुनना जबान के इक्तिसाब में सबसे पहली और अहम बुनियादी महारत है, ठीक है। क्या है, सुनना क्या है, सबसे पहली महारत है। आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिएगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, LSRW, ठीक है। इसमें भी आप देख लीजिए, ये सबसे पहला है, लिसनिंग क्या है, सबसे पहला है, और ये क्या है, बहुत ही अहम है, अहम बुनियादी महारत है, यानी कि बेसिक महारत में से एक महारत जो है वो सुनना है। यह जबानी शक्ल में होता है, यानी ओरल फॉर्म में होता है, ठीक है। रिसेप्टिव स्किल्स है ये, इसको क्या कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी महारत क्या है, रिसेप्टिव स्किल्स के अंदर आता है, ठीक है। तो आप क्या कहिएगा, सुनना। इसके अलावा भी है जिसमें आपने देखा क्या, पढ़ना। आपने क्या देखा था, L और R देखा था, पहला और तीसरा, तो उसमें क्या क्या है, सुनना और पढ़ना, ये क्या है, रिसेप्टिव स्किल्स है। उसके बाद क्या है, जबान की आमोजिश की इब्तिदा सुनने से होती है। जब बच्चा जबान सीखना शुरू करता है तो सबसे पहला काम उसका होता है, क्या होता है, जबान को सुनना, है ना। जबान को सुनना सबसे पहला काम होता है। आपको शुरू में ही बताया गया था कि बच्चा सबसे पहले कौन सी जबान सीखता है, तो मादरी जबान सीखता है। मादरी जबान कहाँ सीखता है, तो अपने माहौल से सीखता है, ये चीज बताया गया था। अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा है या नहीं किया है तो आप जाकर के क्लास कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया। तो बच्चा मादरी जबान सीखता है, कहाँ से सीखता है, माहौल से सीखता है। उसके बाद माहौल से कैसे सीखता है, क्या उसे किसी किताब की जरूरत होती है, क्या उसे किसी मुअल्लिम की जरूरत होती है, क्या उसे दूसरे मवाद की जरूरत होती है, नहीं, ये किसी भी किताब से नहीं सीखता, किसी भी मुअल्लिम से, किसी भी मवाद से, या किसी भी आला के जरिए मादरी जबान को नहीं सीखता, बल्कि ये सुन करके सीख लेता है। तो ये क्या है, यही कहा गया है कि जबान की आमोजिश जो होता है वो कैसे होता है, कि इब्तिदा जो है सुनने से होता है। अलग बात है कि जबान के जो इक्तिसाब है, ये मादरी जबान कैसे होता है, मादरी जबान क्या है, इक्तिसाब है, आमोजिश नहीं है। लेकिन ये जो सुनना है, सुनना इक्तिसाब हो या आमोजिश हो, दोनों में सबसे पहला मरहला है। अगर आप किसी जबान की आमोजिश कर रहे हैं तो भी आपको पहले जबान सुनना ही पड़ेगा। अगर आप किसी जबान की इक्तिसाब कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जबान सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर किसी को इक्तिसाब और आमोजिश में फर्क नहीं मालूम है तो आप जा करके पहले की क्लास को कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, बेहतर होगा, ठीक है। तो जबान के इक्तिसाब और आमोजिश क्या है आप समझ लीजिए पहले। उसके बाद क्या लिखा है, सुनने या समाअत से मुराद एक शऊरी अमल से है जिसमें आवाज को सुनने, उनकी दर्जा बंदी करने, तरतीब देने, बामाना और मुहम्मल आवाजों में फर्क करने और सुनी हुई बात को समझना शामिल है। सुनने से क्या होता है, सुनने का क्या मतलब है, इसमें किसी भी आवाज को सुनना है। सुनने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुन लेना है, बल्कि उसको समझना भी है, उसको तरतीब भी देना है, ठीक है। मानादार लफ्ज को और मुहम्मल लफ्ज को, जिसका कोई माना नहीं है, उसको अलग अलग करना भी सुनने के अमल में आता है, ठीक है जी। उसके बाद है समाअत की दो सूरतें हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, समाअत की सूरतें कितनी हैं, तो समाअत की दो सूरतें हैं। सबसे पहला क्या है, ताअम्मुली सूरत यानी ताअम्मुली समाअत, ताअम्मुलाती समाअत, और दूसरा क्या है, गैर ताअम्मुलाती समाअत। इसको क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव लिसनिंग और नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। बहुत ही आसान है। ताअम्मुलात, ये शुरू से ये लफ्ज आ रहा है कि बच्चा क्या करता है, माहौल में एक दूसरे से ताअम्मुल करता है, यानी इंटरेक्ट करता है, उसी ताअम्मुल से क्या है, ताअम्मुलाती समाअत है। तो इसमें भी क्या होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट किया जाता है। जैसे क्या, आमने सामने अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ताअम्मुलाती समाअत है। इसमें क्या होता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, ताअम्मुल होता है, ठीक है।
इसी तरह अगर हम किसी से टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, तामुली समाअत है, यानी इंटरेक्टिव लिसनिंग है। ठीक है, इसमें भी क्या है, आमने सामने बात हो रही है, दो शख्स आमने सामने हैं, एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं और उस पर रिएक्शन कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरेक्टिव लिसनिंग, उसे ही क्या कहते हैं, तामुली समाअत। और इसके खिलाफ, बरखिलाफ यानी इसके उल्टा होता है गैर तामुली। इसमें आमने सामने वाली बात नहीं होती है, यानी एक दूसरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जैसे क्या है, रेडियो पर अगर आप किसी खबर को सुनते हैं या किसी प्रोग्राम को सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरफा है, इसमें इंटरेक्शन नहीं होता है, एक दूसरे से बात नहीं होती है, तो इसे कहते हैं गैर तामुलाती समाअत। उसके बाद आता है, जैसे टीवी आप देखते हैं, टेलीविज़न आप देखते हैं, तो उसमें भी यही होता है कि आप गैर तामुलाती समाअत करते हैं, यानी कि सिर्फ आप सुनते हैं। सुनने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ आप देखते हैं, बल्कि ये है कि आप अपनी बात नहीं कह सकते हैं। सिर्फ सुनने से मुराद ये है कि आप नहीं बोल सकते हैं, आप सिर्फ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रिएक्शन नहीं दे सकते हैं, आप अपनी बात को नहीं कह सकते हैं। जिस तरह से आप टेलीफोन पर अपनी बात को कह सकते हैं, टेलीविज़न पर आप नहीं कह सकते हैं। इसी तरह जब लेक्चर आप सुनते हैं किसी भी वक्ता का, ठीक है, किसी भी प्रोफेसर का ही, या किसी भी प्रोग्राम में आप किसी का लेक्चर सुनते हैं, तो उस वक्त आप सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। या ऑनलाइन का दौर है, अगर ऑनलाइन की बात करें तो भी आप क्या कह सकते हैं, उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। लेक्चर का यही मतलब है कि आप सुन लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होता है, गैर तामुलाती होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें लगता है समझ में आ गया होगा कि समाअत की कितनी सूरतें हैं। तो समाअत की दो सूरतें हैं। सबसे पहले हमने देखा कि समाअत क्या है। ठीक है, समाअत के माना को समझा, उसके मफहूम को समझा। ठीक है, और समाअत की सूरतों को देखा हमने कि समाअत की दो सूरतें हैं, एक होता है इंटरेक्टिव, दूसरा होता है इंटरेक्टिव और दूसरा नॉन इंटरेक्टिव। अब इसके अज्जा को देखते हैं, कंपोनेंट्स को देखते हैं, यानी इसके से क्या क्या फवायद और नुकसानात हैं, उनके बारे में हम, इसकी खूबी के बारे में हम बात करेंगे। आवाज़ों में फ़र्क की महारत। देखिए, सुनने से क्या होता है, जब हम सुनते हैं तब हमें मालूम होता है कि ये किसकी आवाज़ है या इस आवाज़ के ज़रिए क्या कहा जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, आवाज़ों में जो मुख्तलिफ आवाज़ है उसमें फ़र्क कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं, सुन करके ही कर पाते हैं। दूसरा क्या है, आवाज़ों को पहचानने की सलाहियत। ये दोनों आपस में मिलता हुआ है कि हम फ़र्क कैसे कर पाएंगे, जब हम पहचानेंगे तो फ़र्क कर पाएंगे। तो पहचानने की भी सलाहियत क्या है, समाअत के अज्जा हैं। उसके बाद क्या है, आवाज़ों के ज़ेर बम, यानी कहने का मतलब यह है कि उस आवाज़ में क्या कहा जा रहा है, उस लफ्ज़ में, उस आवाज़ में कौन कौन सा लफ्ज़ है, उसको हम कैसे सुन पा रहे हैं, इस चीज़ को पहचानना। ठीक है, यानी आवाज़ के मकसद को समझना। उसके बाद क्या है, बातचीत की नौइयत, मसलन हुक्म, कोई ऐसा लफ्ज़ आता है जिसके ज़रिए से हुक्म का मालूम होता है। इसी तरह से गुजारिश मालूम होता है, पोलाइटनेस होगा उसमें, सवाल मालूम होता है, माफ़ी, मुबारकबाद वगैरह को पहचानना। ये सब तो होता है क्या, बात के ज़रिए ही होती है। लेकिन क्या है, यह आवाज़ का क्या है, आवाज़ का फ़र्क होता है कि किस आवाज़ के ज़रिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जुमला वही हो सकता है, लेकिन जब हम आवाज़ की बात करते हैं, जब हम सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा, इस जुमले से ये कहना चाह रहा है। ठीक है, किसी जुमले से हुक्म की जा रही होगी, किसी जुमले से गुजारिश की जा रही होगी, तो क्या है, इसी में हम कैसे पता करते हैं, तो आवाज़ के ज़रिए। और आवाज़ को कैसे हम देखते हैं, सुन करके मालूम करते हैं कि इस जुमले में, इस लफ्ज़ में, इस बात में क्या कहा गया है। उसके बाद सुनी हुई बात से मफहूम अखज़ करना, जो बात हमने सुनी है उसका क्या मतलब है, उसको निकालना कैसे होता है, ये सुनने के बाद ही होगा। ठीक है, तो ये भी एक अज्जा है। अज्जा का मतलब क्या होता है, हिस्सा, सुनने का हिस्सा। सुनने के बाद जो है क्या क्या कर सकते हैं, ये एक हिस्सा है सुनने का। अज्जा का मतलब यही होता है। ठीक है, मौजूदा सूरत हाल में साबका मालूमात और हालात का इस्तेमाल करना, ये कैसे होगा, सुन करके ही होगा।
ضروری الفاظ، موضوعات اور خیالات کو موجودہ تناظر میں یادداشت میں لانا۔ کیسے ہوگا؟ سن کر کے ہوگا، یعنی کہ ہم نے کبھی سنا ہے کہ ہم نے کبھی بات کے دوران کسی لفظ کو سنا تھا، کسی موضوع کے بارے میں سنا تھا، ٹھیک ہے، کسی حالات کے بارے میں سنا تھا، تو ہم جب بات کرتے ہیں تو اس وقت اپنے ذہن میں کیسے لاتے ہیں؟ کسی کے ذریعے سنی ہوئی چیز کو۔ اس کے بعد مقرر یعنی تقریر کرنے والا، بولنے والا یعنی بولنے والے کو مناسب بازرسی فیڈ بیک فراہم کرنا، یعنی رد عمل اور تأثر کا اظہار کرنا۔ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے بول رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو ہم اس کو فیڈ بیک کیسے دیں گے؟ جب تک ہم اس کی بات کو سنیں گے نہیں، سننے کا مطلب صحیح سے سنیں گے نہیں، تو پھر سنیں گے نہیں تو پھر کیسے ہم فیڈ بیک دیں گے، کیسے ہم بازرسی دیں گے؟ تو یہ ایک کیا ہے، اجزاء کیا ہے، ایک جز کیا ہے، سننے کا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ سنی ہوئی بات کو دہرانے کی صلاحیت، جب تک ہم سنیں گے نہیں تب تک کسی بات کو دہرا نہیں سکتے ہیں، یہ سب سننے کے بعد ہی آئے گا۔ اس کے بعد کیا ہے، بہتر سماعت کے لیے توجہ کا مرکوز ہونا۔ توجہ کا مرکوز ہونا کیسے ہوگا؟ بہتر سماعت کے لیے توجہ کا مرکوز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے گفتگو کا دلچسپ ہونا، ٹھیک ہے، تو جب تک ہم سنیں گے نہیں کیسے معلوم ہوگا؟ آواز میں مناسب اتار چڑھاؤ، بولنے کی مناسب رفتار اور ماحول کا پرسکون ہونا لازمی ہے۔ یہ الگ سے پوائنٹ ہے کہ اگر بہتر سننا ہے یا بہتر طریقے سے چیزوں کو سن کر کے سمجھنا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ گفتگو کا دلچسپ ہونا۔ یہ سننے سے تھوڑا سا مختلف ہے لیکن ریلیٹڈ تو ہے، ٹھیک ہے۔ آوازوں میں یعنی مقرر کا جو آواز ہے اس میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بولنے کی مناسب رفتار ہونی چاہیے، یعنی بہت زیادہ تیز بھی نہ بولیں، بہت زیادہ دھیرے بھی نہ آواز ہو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ سننے کے اجزاء ہیں۔ بہت جلدی میں اگر ہم بول رہے ہیں تو آپ صحیح سے سن نہیں پائیں گے، اور سن نہیں پائیں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہت دھیرے بھی نہیں اور بہت تیز بھی نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بولنے کی رفتار کیا ہو؟ میڈیم ہو۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک آتا ہے سماعت کی تدریس۔ جب آپ اس پر سوال حل کیجئے گا، ہر ٹیسٹ میں کم سے کم 100 سوال دیا جاتا ہے۔ کتنا؟ 100 سوال دیا جاتا ہے۔ اگر آپ 100 سوال، وہ بھی پریویس ایئر PYQ میں سے دیا جاتا ہے فی الحال، ٹھیک ہے۔ PYQ اتنے سارے ہیں کہ اگر آپ اس کو بناتے ہیں تو اس سے باہر بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے آپ PYQ بنائیے، بہتر ہوگا۔ اور ٹیسٹ کے ذریعے سب سے اچھا ہوگا، کیونکہ ہم جو ٹیسٹ لیتے ہیں وہ آن لائن ٹیسٹ لیتے ہیں۔ آپ کو صرف اس سوال کو پڑھنا ہے، آپشن کو دیکھنا ہے، کلک کرنا ہے جو آپشن ہے، اور آخر میں سبمٹ بٹن رہتا ہے، اس میں سبمٹ کر دینا ہے۔ فوراً آپ کو رزلٹ معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کتنا نمبر صحیح کیا، یعنی کہ اگر 50 سوال ہے تو اس میں سے آپ نے اگر 40 صحیح کیا تو 40/50 لکھ دے گا وہاں۔ 40 میں سے آپ نے جو 10 غلط کیا وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ کس 10 سوال میں آپ نے غلطی کی ہے، بلکہ 50 کا 50 بتائے گا کہ کس میں آپ نے صحیح کیا، کس میں غلط کیا۔ جو 10 سوال ہوگا وہ ریڈ کلر سے آ جائے گا آپ کے سامنے۔ تو آپ ٹیسٹ دیجئے، یہ آپ کے لیے ہی فائدہ رہے گا، اور یہ لینگویج پیپر ہے، اس میں بہت زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تھوڑا سا دھیان دے لیجئے گا تو اچھے نمبر سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، اب کیا ہے، اس میں سماعت کی تدریس میں کہا گیا ہے کہ طلبہ میں سماعت کی نشو و نما کے لیے مندرجہ ذیل تدریسی سرگرمیاں منظم کی جا سکتی ہیں۔ سماعت کی نشو و نما یعنی نشو و نما کا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ ڈیولپمنٹ آپ کو بتایا گیا تھا، ایک ہوتا ہے گروتھ اور ایک ہوتا ہے ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں گروتھ بھی شامل ہوتا ہے۔ سماعت کی تدریس میں کہانیوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جب آپ بچوں کو کہانی سنائیں گے تو بچے بغور سنیں گے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کہانی سننے کے لیے دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور اچھی کہانی سنائیں گے، انٹریکٹیو کہانی سنائیں گے تو اور بھی زیادہ غور سے بچے سنیں گے، اور جب سنیں گے تو سماعت اس کا کیا ہوگا، اس کے سماعت کا کیا ہوگا، نشو و نما ہوگا، یعنی سننے کی صلاحیت اس کے اندر بڑھے گی۔ سننے کا مطلب یہ ہے کہ صرف سننے کا نہیں، سمجھنے کا بھی، سوچنے کا بھی، ٹھیک ہے، ان سب صلاحیت کا وہ فروغ پائے گا۔
उसके बाद बयानिया अंदाज में सुनाई गई कहानी न सिर्फ मंतकी समझ की बुनियाद फराहम करती है बल्कि हमारे सोच की वुसाअत भी देती है यानी बढ़ाती है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में शराकत की बच्चे की सलाहियत को। जब हम बच्चों को अच्छे अंदाज में बयानिया अंदाज में सुनाएंगे कहानी तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोचेगा उस कहानी के बारे में बल्कि उसके ऊपर अपने ख्यालात के इजहार भी करेगा। उसके अलावा अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सोचने की सलाहियत उसके अंदर मुख्तलिफ मामले में मुख्तलिफ तरीके से सोचने की सलाहियत पैदा होगी। ठीक है, ये कहाँ कहा गया है? ये NCF 2005 में कहा गया है, इसलिए इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, अगर हो सके तो याद भी कर लीजिएगा कि समाज की तदरीस में कहानियों का अहम किरदार है। यहाँ तक तो ठीक है। बयानिया अंदाज में सुनाई गई कहानी न सिर्फ मंतकी समझ की बुनियाद फराहम करती है बल्कि हमारे तखय्युल यानी ख्यालात को वुसाअत देती है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में शराकत यानी इसका यह मतलब है, शराकत का मतलब होता है शमूलियत कि बच्चे को सलाहियत भी देती है। तो ये NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में ये चीज़ कहा गया है और ये डायरेक्ट भी आपके इम्तिहान में आ सकता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 2022 से 2021 दिसंबर और 2022 जनवरी में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरह के सवालात पूछे गए थे। उसमें क्या पूछा गया था कि आपको बहुत लंबी चौड़ी इबारत दे दी गई है और नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से पहले इबारत को पढ़िए और उसमें उसको समझिए और फिर जाकर के आप जवाब दीजिए। तो इस तरह से लंबी लंबी इबारत दी जा सकती है, तो आप ध्यान में रखिएगा। अल्फाज के खेल, आवाज़ों को मुख्तलिफ पहचान, आवाज़ों से जानवरों को पहचानना, मुतज़ाद और हम माना बताने की को कहना। जब बच्चे को हम तदरीस करते हैं यानी छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? मुख्तलिफ चीज़ों की आवाज़, जैसे अगर जानवर की बात करें तो मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ निकाल करके बच्चों से पूछना चाहिए कि ये किस जानवर की आवाज़ है। तो इसमें सिर्फ वो आवाज़ को नहीं सुनेगा बल्कि आवाज़ को सुनने के बाद पहचानेगा, उसके बाद पहचानने के बाद क्या करेगा, वो उसके जहन में यानी वो अपने ख्यालात से सोचेगा, वो सोचेगा कि ये किस जानवर की आवाज़ हो सकती है। उसके बाद उसके जहन में उस जानवर का खाका बनेगा और फिर वो आपको बता सकता है। तो इसमें कई चीज़ों को फ़रोग़ पाने का मौका मिलता है, जैसे सुनना हो गया, सोचना हो गया, फिर ज़बानी इजहार यानी बोलने का भी मौका मिलता है। ठीक है, नज़्में और गाने सुनाना, दोहराने की मशक कराना, ये सब क्या है? ये क्या है? ज़बान नहीं बल्कि ये समाज की एक महारत है और उसका एक किरदार है। टेलीफोन और मोबाइल पर बातचीत का खेल करवाना, जैसे बच्चों को आप, अगर हम लोगों ने देखा है कि 2 डब्बा होता है, ठीक है, एक डब्बा ये हो गया, दूसरा इधर से होता है, इधर से। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम धागा को जोड़ देते हैं, यहाँ धागा को जोड़ देते हैं, इस धागा को यहाँ जोड़ देते हैं। बहुत लंबा होता है, इधर से एक बच्चा बोल रहा है, इधर से एक बच्चा कान में लगा करके सुन रहा है, और आप कितना भी लंबा धागा कर दीजिए आवाज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी और ये बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो इसके ज़रिए भी आप बच्चों के समाअत की महारत यानी सुनने की महारत को आप बढ़ा सकते हैं। खेल खेल में बच्चे को इसकी महारत का फ़रोग़ करवा सकते हैं। छोटी कहानियाँ कहना, किस्सा गोई, ड्रामा कहलवाना, क्यूज़ कहलवाना, क्विज़ का इस्तेमाल करना, ये सब क्या है? समाअत में अहम रोल अदा करता है। इसी तरह से मुख्तलिफ पॉइंट्स है जो आप देख लीजिएगा। गुफ्तगू और सवाल जवाब का तरीका है, मुख्तलिफ अल्फाज, तरकीब और लहजा की लिसानी, यानी कि किसी भी तरह से बच्चे को सुनने का मौका फराहम करना। बच्चा खुद करके सीख ले, बच्चा खुद, ऐसा माहौल दीजिए बच्चों को कि वो बच्चा खुद करके सीखे। जैसे हमने आपको एक मिसाल दिया वो डब्बा वाला कि दोनों तरफ से आप इससे धागा से जोड़ दीजिए, यहाँ भी एक, यहाँ भी, इधर से एक बच्चा बोल रहा है, इधर से सुन रहा है, इधर से बोल रहा है, इधर से सुन रहा है, यह आवाज़ दूसरों तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहा और फिर हम अगली क्लास में अगली महारत की बात करेंगे, जिसमें हमारी बात होगी किस पर? स्पीकिंग पर होगी, यानी LSRW में से L हमने मुकम्मल कर लिया, S बाकी है, तो इस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट में शामिल होना है, तो आज ही इस पर मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए और ज़रूर पेड ग्रुप में शामिल हो जाइए, ये आपके लिए बेहतर होगा। शुक्रिया।
अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए ताकि हम आपके सवाल का जवाब दे सकें। बहुत शुक्रिया।